салом ва ба барномаи мо хуш омадед. ахбори имрӯз душанбе 15 августро аз студияи радиои озодӣ аз Прага ман Шаҳлои Гулхоҷа тақдим мекунам. имрӯз дар барнома мақомдорони тоҷик бовар доранд ки на танҳо форма, балки қаламу дафтари мактаббачаҳоро низ метавон дар ватан тавлид намуд. Як сол пишед ина дридан тикет кашдан. Шол ки имсол бозор мемкунад, бозор бихаред. дар пайи куштори як амрикои африқои табор ду рӯз инҷониб шаҳри Милуоки амрико ноором аст. шиновари тоҷик Олим Қурбонов аз идомаи мубориза дар олимпиада маҳрум шуд, вале мураббии ӯ мегӯяд аз натиҷаи шогирдаш қаноатманд будааст. ва акнун тафсири хабарҳо. мақомоти интизомии Москав як шаҳрванди Тоҷикистонро боздошт карданд ки гумон меравад аз маблағгузорони созмони интернетии тарғибкунандаи ҷунбиши ифротгарои исломӣ дар пойтахти Русия будааст. ин шаҳрванди 37 сола ба он муттаҳам мешавад ки барои тарғиби идеология, мағзшӯӣ ва ҷалби ҷангҷӯён ба сафи гурӯҳи давлати исломӣ дар моҳи марти соли ҷорӣ 3 бор ба маблағи 27 000 рубл пул фиристодааст. боздошт дар ҳоле сурат гирифтааст ки 4 рӯзи қабл хадамоти амнияти федералии Русия як гурӯҳро ба гумони ҷалби ҷангҷӯён аз ҷумла тоҷикон ба созмони тундрави давлати исломӣ машғул будааст дастгир кард. дар пайи амалиёти густурда дар 3 вилояти Русия чандин нафар боздошт шуданд ки эҳтимолан аз фаъолони созмони интернетии раҳнамо ба сӯи давлати исломӣ ҳастанд. дар маҷмӯъ тибқи иттилои хадамоти амнияти федералии Русия ҷамъияти раҳнамо дар қаламрави Русия ва дигар кишварҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил, Африқо ва Шарқи наздик ҳудуди 100 000 аъзо дошта аз сӯи даҳҳо мудир террористҳо тариқи барномаҳои махсус идора мешавад. шаби гузашта ҳамлаҳои эътирозгарон болои полиси шаҳри Милуоки Иёлоти Муттаҳидаи амрико идома доштанд. бархӯрдҳо бо полис шаби шанбе баъди куштори як амрикои африқои табор шурӯъ шуданд. эътирозгарон фурӯшгоҳҳо ва идораҳои маҳаллиро оташ зада полисро сангборон намуданд. дар ин задухӯрдҳо 4 афсари полис маҷрӯҳ шуда 17 кас ба ҳабс гирифта шуданд. полис мегӯяд шаби якшанбе ба душанбе як нафар аз силоҳи оташфишон захм бардошта эътирозгарон як мошинро оташ заданд ки дар муқоиса бо шаби пештара камтар будааст. то ҳол маълум нашудааст ки шахси маҷрӯҳ эътирозгар аст ё раҳгузар. бо наздик шудани соли хониш мақомоти Тоҷикистон назоратро аз болои сифати либосҳои мактабие ки аз хориҷ ворид мешаванд сахттар кард. масъулини Тоҷик Стандарт мегӯянд либосҳое ки ба ҳайсияти мактаббачаҳо зарарноканд дигар ба дуконҳо роҳ намеёбанд. токунун соҳибкорони тоҷик бештар аз Чин ва Туркия либосҳои мактабиро ба бозорҳои кишвар ворид мекарданд. Зарангези Наврӯшо дар ин бора гузориш медиҳад. бозори либосҳои мактабӣ дар Тоҷикистон таҳти назорати ҷиддӣ қарор мегирад. либосҳои мактабӣ пас аз ташхиси Тоҷик Стандарт ба бозор ворид мешаванд. тибқи қарори ҳукумат бояд 60% таркиби матои либоси мактабӣ аз нахи пахта ва 30-35% аз синтетика иборат бошад. барои дастгирӣ намудани ҳамин соҳибкорои ватанӣ ва ҳимоя кардани бозори истеъмолӣ аз молҳои пассифат ки ба ҳамин бозорҳои истеъмолӣ мо ворид мешаванд, ба ҳамин хотир қати ба қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ шуданд. ба қавли мақомот либосҳои духтаи ширкатҳои тоҷикистонӣ босифатанд ва талоши онҳо ин аст ки либосҳои мактабии истеҳсоли ватанӣ бештар вориди бозор шавад. журнали синфа кардем, дафтару рӯзномая ин кора кардем. ака дар навбат истодааст ручка, қалам, хаткуркунак, ҷадвал, клей, баъзан қалами ранга, баъзан чизое аст ки дар навбат истодааст. ҳатман ина мо ҳаракат мекунем ки механизми истеҳсоли ватаниша баромад. ярмаркаи мактабии бозори Ганҷина фақат аз ҷиҳози мактабӣ мисли китобу қаламу дафтар ва ҷузвдон иборат аст. либосҳои мактабӣ дар ин бозор аҳён аз бархе аз дуконҳо дида мешавад. аксари соҳибкорон ба мо гуфтанд ки соли гузашта бо овардани либоси мактабӣ зарари молӣ дидаанд. бинобар ин имсол ё умуман либоси мактабӣ надоранд ё камтар овардаанд. Иззатулло Ҳалимов дар ин бозор шояд ягона тоҷире аст ки моли мағозааш пурра аз либоси мактабӣ барои писарбачаҳо иборат аст. ӯ мегӯяд мардум имсол дар навбати аввал ба нархи либос таваҷҷӯҳ мекунанд. масалан 120 сомон арзонтар аммо сар мешад. масалан 180 сомаш ҳам ҳаст, 200 сомаш ҳам ҳаст. ҳар шахс ба шароиташ вобаста.
خریداران لباس‌های عزت‌الله اصلاً آنهایی هستند که نرخ یا صفت لباسی در مکتب پیشنهاد شده برایشان پسند نآمده است. مهرین کریمова هم که در بازار برای پسرش لباس انتخاب میکرد گفت مکتب امسال هم آنها را مجبور دارد که لباس پیشنهاد کرده اش را بخرد، اما او میگوید به خاطر صفت پست لباس این پیشنهاد را رد کرده است. 150 خریدیم اون سال، یک سال پیش ندریدن تیکت کشتن. شال که این سال بازار میگه بازار بخریم. بنا به اطلاع وزارت صنعت و تکنولوژی‌ها در تاجیکستان امسال در ماه اوگوست کارخانه‌های کشور 300,000 لباس مکتبی تهیه و پیشنهاد مکتبچه‌ها کردند. با وجود تاکید مقامات بالای صفت بلند محصولات داخلی، شکایت‌ها در چند سال اخیر از صفت آنها زیاد بود. والدان از آن ناراحتی می‌کردند که مکتب آنها را مجبور می‌کند لباس‌های برای کودکان ضررآور و سینتتیکی را بخرند. حزب کمونیست تاجیکستان می‌خواهد صفای خود را از حساب جوانان بیشتر کند. رهبر کمونیستان تاجیکستان میگوید آنها تصمیم دارند تا یک سال دیگر حدود 8,000 جوان را به حزب خود شامل کنند. به گفته مقامات این حزب در این اواخر جوانان زیاد علاقمند پیوستن به صف آنها هستند و در 1.5 ماه اخیر حدود 115 نفر به حزب کمونیست اعضا شدند که 100 نفرشان جوانان بودند. تلاش‌های رهبریت نوی حزب کمونیستی تاجیکستان برای جوان کردن صف اعضایان در حالی است که تاکنون از این حزب به عنوان حزب کهنسالان نام برده می شود. هرچند به گفته رهبریت این حزب حالا 24% اعضای آن را جوانان تشکیل می دهند. نماینده تاجیکستان در آزمون بهترین لباس ملی جشنواره شایسته ترین دختری سازمان ملل متحد برنده شد. شهناز ایرانشاه جوان دختر تاجیک به صحنه با توقی و کمزول بخمل زردوزی برآمد. آزمون شام 12 اوگوست در شهر سالت لیک سیتی آمریکا نتیجه گیری شد و شهناز در میان 10 شایسته ترین دختری شرکتدار تا بخش نهایی آزمون رسید. شهناز گفت لباس ملی او را که برنده آزمون بهترین لباس ملی اعتراف شده است، زرینه یک دیزاینر تاجیک در نیویورک تهیه کرده است. وی گفت که توقی گلدوزی را خواهرش از تاجیکستان فرستاد و آنها کمزول بخمل زردوزی را همراه با زرینه در امریکا آماده نمودند. شهناز ایرانشاه زاده شهر دوشنبه است و سال جاری از روی اختصاص روابط بین المللی کالج شهر نیویورک را ختم کرده است. پژوهشگر چخ لوبامیر نوک در شبکه اجتماعی فیسبوک صحیفه ویژه‌ای را با نام یغنابی زیواک تأسیس داده است. او مؤلف 2 کتاب و 27 مقاله علمی است که اکثراً به تاریخ و زبان و مردم تاجیک اختصاص یافته است. اخیراً همکارمان میرزای سلیمپور در خانه این دانشمند که اصلاً به یک خانه‌موزه تاجیکی شباهت دارد با او هم صحبت شده درباره تهیه لغت یغنابی به چخی اطلاع داد. این میوه هم سفرهای به تاجیکستان بود و هم میوه کاری علمی برای درجه دکتر و من این لغت را فکر میکنم این 7 سال شد تا جمع کردن همه لغت یغنابی. مصاحبه کامل رادیو آزادی با لوبامیر نوک را در سایت آزادی تماشا کنید. یک متخصص ساحه بانکداری از تاجیکستان در کشور ماداگاسکار افریقا رهبر یک بانک تجارتی تعیین شده است. دولتیار جمعخانوف که در پایتخت ماداگاسکار رهبری بانک پریمیر ایجنس دی میکروفیننس را به عهده دارد، قبلا به حیث رهبری مالیوی نخستین بانک مالیوی خرد در تاجیکستان فعالیت داشته است. همکارم عبدالله اشور با این بانکیری موفق صحبت کرد. چگونه شد که شما را تقدیر به این گوشه عالم برد؟ 16 سال می شود که در شبکه‌های رشد آخوند کار کرده ایستادم، در وظیفه‌های مختلف، در آژانس‌های مختلف و اینچنین در دولت‌های گوناگون در طول 16 سال کار کردم و این یک تصمیم رهبریت بود، پیشنهاد رهبریت شبکه‌های رشد آخوند بود که من امروز در ماداگاسکار کار کرده ایستادم. همکارانتون شما را در این کشور دور چگونه پذیرفتند؟ همکارا بسیار خوب پذیرفتند، بسیار راستی گپ حرمت میکنند و فکرم تا امروز من یگان مشکلات حالا با همکاران محلی نداشتم و یک کماند خوب داریم و همه وقت دستگیری میکنند. فرزندانتون، اهل عائله‌تون رو نیز شما همراه برده در آنجا همراه شما زندگی میکنند؟ فعلا عائله‌ام قطعی من هستند، اینو با مهلت 1-2 هفته آمدند، همچون یک سیاحت برای یک شناسایی خوبتر پیدا کردن از ماداگاسکار
لیکن اولا ما تصمیم پوره را گرفتگی نیستیم که اویلا با ماداگاسکار کوچد و ما در اینجا یک سال باشد، 2 سال باشد یا سالهای زیادتر باشد همینجا بستیم. اولا همین تصمیم گرفتگی نیستیم. و یگان امکانیت های همکاری بین این کشور دور و تاجیکستان وجود دارد، مثلا نمیدونم در عرصه بانکی یا که در دیگر ساحه ها؟ این سوال بسیار عجایب است. و فکرم امکانات نیو زیاد هستند، لیکن متاسفانه مقام جغرافی ماداگاسکار و مساحت بین دولت ماداگاسکار و کشور ما نهایت زیاد است و این به فکرم یکی از مشکلات های کلانترین برای پیشنهاد نمودن یا سر نمودن یک تجارت یا سر نمودن یک نمودن کاری به فکرم یگانه پرابلم کلانترین به فکرم مساحت بین این دو کشور به فکرم. آیا در ماداگاسکار هم با جز از شما یگان تاجیکان دیگر هم زندگی میکنند، به سر میبرند، خبر دارید یا که یگانه هستی؟ اینترنت گفتم که یگان ممکن همشهر ما در همینجا باشد، یگان تاجیک مثلا پیدا همینجا فعالیت داشته باشد که مثلا بعضی وقتا ممکن با هم صحبت کنیم و خوری کنیم. لیکن متاسفانه تو همین روز من راستی گپ نیفتم و اکثریت وقتایی که در سفرهای خدمتی در ایرپورت ها وقتی که پاسپورت تاجیکی ما رو میبینن ایران میمونن میگن که ما یکمی مرتبه این پاسپورت تاجیکی رو دیده ایستادیم و ممکن است که بعد از این برنامه شما ممکن کدام همشهر ما اگر در ماداگاسکار کار کند ممکن با ما در تماس شوند. تشکر زیاد برای صحبت. تشکر زیاد عبدالله جان. و حالا خبرها از بازی‌های المپی. تاکنون از تاجیکستان در سبقت بازی‌های المپی ریو دی ژانیرو 5 نفر از ورزشکاران تاجیک شرکت کرده ناکام شدند. از جمله انور یونوسوف، کامرونشوی اوستوپیریان، اناستاسیا تیورینا، محمد مراد عبدالرحمانов و اولیم قربانов از مدال‌های المپی بی‌نصیب ماندند. اما مربی اولیم قربانov شناور تاجیک از شاگردش افتخار می‌کند و باور دارد که او در آینده به نتیجه‌های بهتر نائل می‌شود. صحبت نرزالای لطیف را با علی سامان علی احمدزاده مربی اولیم قربانov تماشا میکنیم. علی سامان، شما امروز به سبقت شاگرد خود نظارت کردید در مسابقات المپی و آیا از نتیجه به دست آورده قناعتمندید؟ البته ما کوشش هر یک استاد کوشش میکند که شاگردی او در این نتیجه اش رو روز به روز ماه به ماه خوب کند و این نتیجه او از نتیجه پیشینه‌اش خوب بوده و من خود راضی نیستم برای اینکه من می‌خواستم که او بازتر نشان دهد نتیجه رو، یعنی که تواند که اون ثانیه‌های که لیتنزیونی وقت بود اون رو اجرا کند و ثانیه به شمار نرسید که او اجرا کند. البته این از کم بودن تجربه او است و ما البته در آینده این خطاها رو ما میسر میکنیم و نتیجه رو خیلی خوب میکنیم. همچنین باید گفت که نتیجه امروز نشان داده اولیم قربانov با او امکان نمیدهد که در مسابقات یعنی در دوره‌های نیمه بعدی اون شرکت کند. البته در این بعد شرکت نمیکنند و او روخت رو با چمپیونات آسیا گرفت، یعنی 25 ثانیه این روخت است با چمپیونات آسیا. او روخت رو گرفت و در راه فینالی بازی المپی نبود. بعد از نتیجه گیری روز نهم مسابقات در بازی‌های المپی ریو در حساب عمومی دسته‌ای منتخب آمریکا با 69 مدال از جمله 26 مدال طلا در جای اول قرار دارد. بریتانیای کبیر با 37 مدال از این 15 مدال طلا به جای دوم برآمد، ولی چین با 45 مدال و این نیز با 15 مدال طلا به جای سوم فرآمد. و اخبار بیشتر از این را در صفحه های آزادی در فیسبوک، توییتر و یوتیوب و همچنین زمینه رادیو آزادی در تلفن های همراه پیدا کنید.